हरिओम विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजामां ने? धोरण 3 विषय कम्प्यूटर पार्ट 5 गेडिट टेक्स्ट एडिटर नो परिचय आपणे आगळना विडियोमां गेडिट टेक्स्ट एडिटर शुं छे एनो परिचय अने तेनी स्क्रीन विશે समझी गया अने तेमां केटलीक की विषे पण आपणे भणी गया। तो हवे आवे छे मूल्यांकन कसोटी। पेज नंबर 47 तमारी पासे कॉम्प्यूटर दर्पणनी बुक हशे एमां पेज नंबर 47 पर मूल्यांकन कसोटी छे ए आपणे आजे करीए छीए। तो पहलो प्रश्न छे गेडिट कया प्रकारनो प्रोग्राम छे? गेडिट ए टेक्स्ट एडिटर प्रकारनो प्रोग्राम छे। गेडिट कया प्रकारनो प्रोग्राम छे? तो कि टेक्स्ट एडिटर। पछी गेडिट कया प्रकारनी सुविधा आपे छे? बीजो प्रश्न गेडिट कया प्रकारनी सुविधा आपे? तो कि लखाण टाइप करवानी, लखाणने सुधारा वधारा करवानी अने लखाणने टाइप करवानी सुविधा आपे छे। लखाणमां सुधारा वधारा करवानी, लखाण टाइप करवानी अने लखाणने टाइप करवानी सुविधा आपे छे। कयो प्रोग्राम? गेडिट टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम। पछी प्रश्न 3 छे गेडिटमां बनाववामां आवती फाइलने शुं कहे छे? गेडिटमां बनाववामां आवती फाइलने शुं कहे छे? टेक्स्ट एडिटर कहे छे। गेडिटमां बनाववामां आवती फाइलने शुं कहे छे? टेक्स्ट एडिटर कहे छे। पछी गेडिट प्रोग्राम शरू करवा माटे कया मेनू विकल्पनो उपयोग करवानो होय छे? तो पहला गेडिट प्रोग्राम शरू करवा माटे एप्लिकेशन में जवानुं, एप्लिकेशन परथी कयो विकल्प पसंद करवानो? एसेसरीज अने एसेसरीज में गेडिट टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम पर क्लिक करवानो एटले गेडिट टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम ओपन थई जशे, शरू थई जशे। पछी प्रश्न नंबर 5 गेडिट प्रोग्रामना टाइटल बार में केटला कंट्रोल बटन्स आवेला होय छे? गेडिट प्रोग्राम में टाइटल बार पर केटला कंट्रोल बटन्स आवेला होय? तो 3। कया कया? क्लोज बटन, बीजू मिनिमाइज बटन अने त्रीजू मैक्सिमाइज बटन। छेल्लू कयुं बटन छे? मैक्सिमाइज बटन। वच्चेनुं बटन कयुं छे? मिनिमाइज बटन अने सौथी पहेलुं बटन क्लोज बटन। 3 कंट्रोल बटन्स आवेला होय छे टाइटल बार पर। पछी गेडिट प्रोग्राम ने बंद करवा माटे कया कंट्रोल बटननो उपयोग करवामां आवे छे? गेडिट प्रोग्राम बंद करवो होय तो कया कंट्रोल बटननो उपयोग करशो? क्लोज बटन। सौथी पहेलुं बटन छे टाइटल बार परनुं क्लोज बटन, एनो उपयोग करवामां आवे छे। गेडिट प्रोग्राम ने बंद करवा माटे क्लोज बटननो उपयोग करवामां आवे छे। पछी प्रश्न नंबर 7 गेडिट विंडोना जे भागमां लखाण टाइप करवामां आवे छे तेने शुं कहे छे? गेडिट विंडोमां जे भागमां लखाण टाइप करवामां आवे छे तेने शुं कहेवाय? तो टेक्स्ट एरिया। शुं कहेवाय? टेक्स्ट एरिया। आपणे गेडिट स्क्रीन जोई ने एमां आपणे लखाण टाइप करवामां आवे एने शुं कहेवाय? टेक्स्ट एरिया। गेडिट विंडो में जे भाग में लखाण टाइप करवामां आवे छे एने टेक्स्ट एरिया कहे छे। पछी प्रश्न नंबर 8 लेटर की नो उपयोग करीने शुं टाइप करी शकाय छे? लेटर की आपणे केटलीक की जोईने स्पेस बार की, लेटर की, शिफ्ट की, एंटर की। तो लेटर की नो उपयोग करीने शुं टाइप करी शकाय? तो के अक्षर, शब्द अने वाक्यो। अक्षर, शब्द अने वाक्यो लेटर कीनो उपयोग करीने टाइप करी शकाय छे। पछी प्रश्न नंबर 9 बे अक्षर के शब्दों वच्चे जग्या छोड़वा माटे कई कीनो उपयोग करवामां आवे छे? बे अक्षर होय के शब्द होय एनी वच्चे जग्या छोड़वी होय तो कई कीनो उपयोग करवामां आवे? कीबोर्ड उपरनी स्पेस बार की जे सौथी लांबी की होय छे। कीबोर्ड उपरनी सौथी लांबी की कई? स्पेस बार की। एनो
ઉપયોગ શું? બે અક્ષર કે બે શબ્દો વચ્ચે જગ્યા છોડવા માટે સ્પેસ બાર કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પછી પ્રશ્ન નંબર 10 છે, કર્સરને નવી લીટી પર લઈ જવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે? તો કર્સરને નવી લીટી ઉપર લઈ જવું હોય તો એન્ટર કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો હવે પ્રશ્ન નંબર 3 છે, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો. પેજ નંબર 49 ઉપર તમારી પાસે બુક હોય તો તમારે બુકમાં લખવાનું અને બુક ના હોય તો તમારે નોટમાં લખી લેવાનું છે. પેજ નંબર 49 ઉપર પ્રશ્ન 3 છે, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો. પહેલો પ્રશ્ન, ગેડિટ પ્રોગ્રામ શરૂ કરવાની મેનુ વિકલ્પ આધારિત રીત લખો. તો કઈ છે? પહેલા એપ્લિકેશન ઉપર જવાનું. એપ્લિકેશન ઉપર કયો વિકલ્પ? એસેસરીઝમાં ગેડિટ ટેક્સ્ટ એડિટર પ્રોગ્રામ ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે ગેડિટ ટેક્સ્ટ એડિટર પ્રોગ્રામ શરૂ થઈ જશે. તો એપ્લિકેશન, પછી એસેસરીઝમાં અને પછી ગેડિટ ટેક્સ્ટ એડિટર. પછી પ્રશ્ન 2, ગેડિટ સ્ક્રીનમાં વિવિધ ભાગોના નામ લખો. તો ગેડિટ સ્ક્રીનના વિવિધ ભાગોના નામ કયા કયા છે? સૌથી ઉપરનો ભાગ ગેડિટ સ્ક્રીનનો કયો કહેવાય? ટાઇટલ બાર. પછી ટાઇટલ બારની અંદર 3 કંટ્રોલ બટન્સ કયા કયા? ક્લોઝ, મિનિમાઇઝ, મેક્સિમાઇઝ. પછી મેનુ બાર. ટાઇટલ બાર પછી મેનુ બાર જેમાં 7 મેનુઓ આવેલા છે. પછી ટેક્સ્ટ એરિયા. પછી કર્સર. ગેડિટ સ્ક્રીનના વિવિધ ભાગોના નામ: ટાઇટલ બાર, કંટ્રોલ બટન્સ, મેનુ બાર, ટેક્સ્ટ એરિયા અને કર્સર. પછી પ્રશ્ન નંબર 3, કર્સર એટલે શું? તેનો ઉપયોગ લખો. તો કર્સર ગેડિટ વિન્ડોના ટેક્સ્ટ એરિયામાં ઝબૂકતી નાની લીટીને શું કહે છે? કર્સર કહે છે. ક્યાં હોય? ગેડિટ વિન્ડોના ટેક્સ્ટ એરિયામાં ઝબૂકતી નાની લીટીને કર્સર કહે છે. જે તેનો ઉપયોગ તમે ક્યાં છો તે સ્થાન જાણી શકાય છે. તમારે લખાણ લખવું હોય તો કર્સર બતાવે કે કર્સર ક્યાં છે એ સ્થાન જાણી શકાય છે. પછી પ્રશ્ન 4, શિફ્ટ અને કેપ્સલોક કીનો ઉપયોગ લખો. શિફ્ટ અને કેપ્સલોક કીનો ઉપયોગ શું છે? તો કેપિટલ અક્ષરો ટાઈપ કરવા માટે કેપ્સલોક કી અને શિફ્ટ કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 5 છે, ગેડિટની સ્ક્રીનના ટાઇટલ બારમાં કેટલા અને કયા કંટ્રોલ બટન્સ આવેલા છે અને તેનો ઉપયોગ લખો. તો ગેડિટ સ્ક્રીનના ટાઇટલ બારમાં 3 કંટ્રોલ બટન્સ આવેલા હોય છે. કયા કયા? પહેલું ક્લોઝ બટન, બીજું મિનિમાઇઝ બટન, ત્રીજું મેક્સિમાઇઝ બટન. તો ક્લોઝ બટનનો ઉપયોગ ગેડિટ પ્રોગ્રામ બંધ કરવા માટે. બંધ કરવું હોય ગેડિટ પ્રોગ્રામ તો ક્લોઝ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે ગેડિટ પ્રોગ્રામ બંધ થઈ જશે. પછી બીજું મિનિમાઇઝ બટન. તો મિનિમાઇઝ બટન ઉપર ક્લિક કરો તો ગેડિટ પ્રોગ્રામ નાનો થઈ અને ટાસ્ક બાર ઉપર બટન સ્વરૂપે જોવા મળે છે. ગેડિટ પ્રોગ્રામ કેવો નાનો થઈ જાય અને ટાસ્ક બાર ઉપર બટન સ્વરૂપે જોવા મળે છે. પછી મેક્સિમાઇઝ બટન. તો ગેડિટ પ્રોગ્રામ આખી સ્ક્રીનમાં જોવા મળે છે. કે મેક્સિમાઇઝ બટન પર ક્લિક કરો એટલે ગેડિટ પ્રોગ્રામ આખી સ્ક્રીનમાં પાછો હતો ને એમને જોવા મળે છે.
પહેલું છે ગેડિટમાં કંટ્રોલ બટન્સના સૌપ્રથમ બટનને ક્લોઝ બટન કહે છે. તો સાચું. ગેડિટમાં કંટ્રોલ બટન્સના સૌપ્રથમ બટનને કયું બટન કહેવાય? ક્લોઝ બટન કહે છે. પછી ગેડિટના મેનુ બારમાં કુલ 5 મેનુઓ જોવા મળે છે. ગેડિટ સ્ક્રીન છે ગેડિટ પ્રોગ્રામની, એમાં ટાઇટલ બાર પછી જે મેનુ બાર છે એમાં કેટલા મેનુઓ જોવા મળે? 7 મેનુઓ. 5 મેનુઓ નહીં, તો આ વાક્ય ખોટું છે. પછી ત્રીજું છે ગેડિટ વિન્ડોના ટેક્સ્ટ એરિયા સૌથી મોટો વિસ્તાર ધરાવે છે. ગેડિટ વિન્ડોમાં ટેક્સ્ટ એરિયા છે એ સૌથી મોટો વિસ્તાર ધરાવે છે. તો આ વાક્ય સાચું છે. જ્યાં આપણે લખાણ ટાઈપ કરીએ છીએ ટેક્સ્ટ એરિયામાં એ સૌથી મોટો છે ને, તો ગેડિટ વિન્ડોમાં ટેક્સ્ટ એરિયા સૌથી મોટો વિસ્તાર છે. પછી નંબર 4, ગેડિટના સ્ક્રીનમાં તમે ક્યાં છો તેનું સ્થાન કર્સર જણાવે છે. કર્સરનો ઉપયોગ તો તમે ક્યાં છો એ સ્થાન કોણ જણાવે? કર્સર. તો આ વાક્ય સાચું છે. પછી પ્રશ્ન 5, સ્પેસ બાર કીબોર્ડ ઉપર સૌથી લાંબી કી કઈ છે? સ્પેસ બાર કીબોર્ડ ઉપરની સૌથી લાંબી કી છે. સ્પેસ બાર છે, સ્પેસ બાર કી છે એ કીબોર્ડ ઉપરની સૌથી લાંબી કી છે ને, તો આ વાક્ય સાચું છે. ગેડિટ એ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે? તો ગેડિટ પ્રોગ્રામ ટેક્સ્ટ એડિટર પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે. ગેડિટ એ કયા પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે? ટેક્સ્ટ એડિટર પ્રકારનો પ્રોગ્રામ છે. પછી ગેડિટ કયા પ્રકારની સુવિધા આપે છે? ગેડિટ પ્રોગ્રામ કયા પ્રકારની સુવિધા આપે? લખાણ ટાઈપ કરવાની, લખાણમાં સુધારા વધારા કરવાની અને લખાણને ટાઈપ કરવાની સુવિધા આપે છે. તો જવાબ આવશે લખાણ ટાઈપ કરવાની, લખાણમાં સુધારા વધારા કરવાની અને લખાણને ટાઈપ કરવાની. પ્રશ્ન નંબર 8, ગેડિટ પ્રોગ્રામમાં બનાવવામાં આવતી ફાઇલને શું કહે છે? ગેડિટમાં બનાવવામાં આવતી ફાઇલને શું કહે છે? ટેક્સ્ટ ફાઇલ. તમારા ચોપડીમાં ટેક્સ્ટ ફાઇલનું ઓપ્શન નથી, તો પરીક્ષામાં કે પૂછાય તો શું આવશે? ટેક્સ્ટ ફાઇલ. ગેડિટ પ્રોગ્રામમાં બનાવવામાં આવતી ફાઇલને શું કહેવાય? ટેક્સ્ટ ફાઇલ કહે છે. પછી ગેડિટ વિન્ડોના જે ભાગમાં લખાણ ટાઈપ કરવામાં આવે છે તેને શું કહે છે? તો કે તેને ટેક્સ્ટ એરિયા કહે છે. પછી પ્રશ્ન નંબર 10, કર્સરને નવી લીટી પર લઈ જવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય? કર્સરને નવી લીટી ઉપર એક વાક્ય પૂરું થઈ જાય પછી નવી લીટી ઉપર લખવું હોય તો કર્સરને નવી લીટી ઉપર લાવવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય? એન્ટર કીનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 11, બે અક્ષરો કે શબ્દો વચ્ચે જગ્યા છોડવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય છે? બે અક્ષરો હોય, બે શબ્દો હોય કે બે વાક્ય હોય, એની વચ્ચે જગ્યા છોડવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય? તો સ્પેસ બાર કીનો ઉપયોગ થાય છે. પછી પ્રશ્ન નંબર 12, લેટર કે
ઉપયોગ કરીને શું ટાઈપ કરી શકાય? તો અક્ષરો, શબ્દો અને વાક્યો, અક્ષરો, શબ્દો અને વાક્યો ટાઈપ કરી શકાય છે. પછી કીબોર્ડ પરની સૌથી લાંબી કી કઈ છે? કીબોર્ડ ઉપર સૌથી લાંબી કી કઈ છે? સ્પેસ બાર કી. કીબોર્ડ પરની સૌથી લાંબી કી સ્પેસ બાર કી છે. અને કર્સરને નવી લીટીમાં લઈ જવા માટે કઈ કીનો ઉપયોગ થાય? એન્ટર કીનો. પછી કેપિટલ અક્ષર ટાઈપ કરવા હોય, કેપિટલ અક્ષરોમાં લખવું હોય, કેપિટલ અક્ષરો ટાઈપ કરવા હોય તો કઈ કીનો ઉપયોગ થાય? શિફ્ટ કી અને કેપ્સ લોક કીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કેપિટલ અક્ષરો માટે શિફ્ટ અને કેપ્સ લોક કીનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રશ્ન 2, નીચે આપેલા વાક્યો સાચા છે કે ખોટા, એટલે ખરા ખોટા લખો. તો પહેલું છે ગેડિટમાં કંટ્રોલ બટન્સના સૌપ્રથમ બટનને ક્લોઝ બટન કહે છે. પહેલું વાક્ય શું છે? ગેડિટના સૌપ્રથમ કંટ્રોલ બટન્સના સૌપ્રથમ બટનને ક્લોઝ બટન કહે છે. આ વાક્ય સાચું છે. કંટ્રોલ બટન્સમાં સૌથી પહેલા બટનને શું કહેવાય? કંટ્રોલ બટન. ટાઇટલ બાર ઉપર કેટલા કંટ્રોલ બટન આવેલા છે? 3. કયા કયા? ક્લોઝ બટન, મિનિમાઇઝ બટન અને મેક્સિમાઇઝ બટન. તો આ વાક્ય ખોટું છે. ખોટું આવે? ના. ગેડિટમાં કંટ્રોલ બટન્સના સૌપ્રથમ બટનને ક્લોઝ બટન કહે છે. તો આ વાક્ય સાચું છે. આ વાક્ય સૌથી પહેલા બટનને શું કહેવાય? ક્લોઝ બટન. પછી બીજું, ગેડિટના મેનુ બારમાં કુલ 5 મેનુઓ જોવા મળે છે. ગેડિટના મેનુ બારમાં કુલ 5 મેનુઓ જોવા મળે છે. તો આ વાક્ય ખોટું છે કે સાચું છે? ગેડિટના સ્ક્રીનમાં, ગેડિટ પ્રોગ્રામની સ્ક્રીનમાં ટાઇટલ બાર પછી મેનુ બાર જોવા મળે. તો મેનુ બારમાં કુલ કેટલા મેનુઓ આવેલા છે? 7 મેનુઓ. ફાઇલ, એડિટ, વ્યૂ, ઇન્સર્ટ, હેલ્પ, કુલ 7 મેનુ આવેલા છે. 5 નહીં, 7 મેનુ. મેનુ બારમાં કુલ 7 મેનુ આવેલા છે. તો આ વાક્ય ખોટું છે. ત્રીજું, ગેડિટ વિન્ડોમાં ટેક્સ્ટ એરિયા સૌથી મોટો વિસ્તાર ધરાવે છે. વાક્ય કેવું છે? ગેડિટ વિન્ડોમાં ટેક્સ્ટ એરિયા છે, જ્યાં આપણે લખાણ ટાઈપ કરીએ છીએ, એ વિસ્તાર, એ એરિયા સૌથી મોટો વિસ્તાર ધરાવે છે. તો આ વાક્ય સાચું છે. ગેડિટ વિન્ડોમાં ટેક્સ્ટ એરિયા સૌથી મોટો વિસ્તાર ધરાવે છે, જ્યાં આપણે લખાણ ટાઈપ કરીએ છીએ એ વિસ્તાર.
છે. પ્રશ્ન વાક્ય 4 ગેડિટના સ્ક્રીનમાં તમે ક્યાં છો તેનું સ્થાન કર્સર જણાવે છે. ગેડિટના સ્ક્રીન પર તમે ક્યાં છો તેનું સ્થાન કોણ જણાવે? કર્સરને. તમે ક્યાં છો તેનું સ્થાન કર્સર જણાવે છે. આ વાક્ય સાચું છે. પછી સ્પેસ બાર કી કીબોર્ડ પરની સૌથી લાંબી કી છે. સ્પેસ બાર કી કીબોર્ડ પરની સૌથી લાંબી કી છે. તો આ વાક્ય સાચું છે. સૌથી લાંબી કી કઈ? કીબોર્ડ પરની સ્પેસ બાર કી. તો ગેડિટમાં કંટ્રોલ બટન્સના સૌપ્રથમ બટનને શું કહેવાય? ક્લોઝ બટન. ગેડિટ સ્ક્રીનમાં ટાઇટલ બાર ઉપર 3 બટન આવેલા છે. કયા કયા? કંટ્રોલ બટન્સ, મિનિમાઇઝ બટન અને મેક્સિમાઇઝ બટન. પછી ગેડિટના મેનુ બારમાં કુલ 5 મેનુઓ જોવા મળે, તો કે ખોટું. કુલ 7 મેનુઓ જોવા મળે છે. મેનુ બારમાં ગેડિટ સ્ક્રીનમાં મેનુ બારમાં કુલ 7 મેનુ જોવા મળે છે. પછી ગેડિટ વિન્ડોમાં ટેક્સ્ટ એરિયા સૌથી મોટો વિસ્તાર ધરાવે છે. તો ગેડિટ વિન્ડોમાં ટેક્સ્ટ એરિયા છે એ સૌથી મોટો વિસ્તાર ધરાવે છે. પછી ગેડિટની સ્ક્રીનમાં તમે ક્યાં છો તેનું સ્થાન કોણ દર્શાવે? કર્સર દર્શાવે છે. પછી સ્પેસ બાર કી કીબોર્ડ પરની સૌથી લાંબી કી છે. તમારી પાસે કમ્પ્યુટર દર્પણ ચોપડી હોય તો તમારે ચોપડીમાં લખવાનું, નહીંતર નોટમાં લખીને યાદ કરી લેવાનું છે. પહેલાં ચોપડીમાંથી પાઠ વાંચવાનો, પછી વિડીયો જોવાનો અને પછી વર્કશીટમાં સરસ અક્ષરે લખવાનું છે અને યાદ કરી લેવાનું છે.